नमस्कार जय जगन्नाथ मैं आपको स्वागत करुच्ची पुनः क्लास को आज आम ओडिया ग्रामर टॉप सिलेक्टेड मोस्ट सुपर इंपोर्टेंट एमसीक्यू सब करवा जो सब एमसीक्यू आप 2026 कौन भी अपकमिंग एग्जाम प्रिपेरेसन कर बहुत हेल्पफुल रही तो डेरी करवानी क्लास को स्टार्ट करेंगे क्लास में समस्त प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करके अच्छी सबुतक प्रश्न आप अपकमिंग सब एग्जाम बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड केतोटी प्रश्न उत्तर सठिक देते कमेंट सेक्शन में जनइबे तो चलतु डेरी करवानी क्लास को स्टार्ट करवा। तो प्रथम प्रश्न कहला मुखर बाहर अर्थबोधक ध्वनि को कौन बोली कहुए लिपि ना व्याकरण ना भाषा ना मात्रा ध्वनि प्रश्न कौन पचार ना मुखर बाहर जो साउंडटा बाहर जी अर्थबोधक किसी अर्थ प्रकाश कै से कौन बोली कही था तो यार सठिक उत्तर मन रखिए आम भाषा बोली कही था तो अपन सी भाषा इज द करेक्ट आंसर भाषार संज्ञा हूँ जोटा कि मुखर बाहर अर्थबोधक ध्वनि को आम भाषा बोली कही था। नेक्स्ट परीक्षा उपयोगी किसी जिन देखूँ ना भाषार संज्ञा मनर भाव प्रकाश मुखर उच्चारित अर्थपूर्ण ध्वनि समष्टि को भाषा बोली कहुए थाए। आउ गोटे कथा लक्ष्य करूँ ये जो अर्थहीन ध्वनि केवे भाषार परिसरभुक्त हो पार ना जदि कौन ध्वनि कौन साउंड से कौन भी अर्थ प्रकाश करूना किसी भी मीनिंग प्रदान करूना तेज से केवे भी भाषार परिसरभुक्त भाषा हो पार ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते ध्वनि लिखित रूप को कौन कहती फड़ा ना वर्णलिपि ना स्वर ना शब्द ध्वनि लिखित रूप को कौन बोली कहुए थाए तो सठिक उत्तर मन रखिए वर्ण और लिपि कहुए थे ध्वनि लिखित रूप को वर्ण लिपि कहुए थाए। देखिए ना लिपिर मुख निश्चित श्रवण योग्य ध्वनि चाक्षुष लिखित सांकेतिक रूप को सरल कहले ध्वनिर लिखित सांकेतिक रूप को वर्ण बोली कहुए जो पड़ी मौलिक संपर्क कौन ना प्रत्येक वर्ण पछरे एक निर्दिष्ट उच्चारित ध्वनि विद्यमान होता है प्रत्येक वर्ण जो जी भी आम ओडिया वर्णमाल अक्षर अच्छी वर्ण अच्छी तार समस्त गोटा लेखा उच्चारित ध्वनि थाए सब ध्वनिर सब वर्णर तो ध्वनि क्षणस्थायी किंतु वर्ण बा लिपि या चिरस्थायी रूप प्रदान करे। ओडिया वर्णमाला ब्राह्मी लिपि क्रम विकसित एक समृद्ध लिपि यदि प्रश्न आसे ओडिया वर्णमाला क्यों लिपि क्रम विकसित तुम ये सठिक उत्तर जो ब्राह्मी लिपि जीव। नेक्स्ट प्रश्न देखते ना वर्णर अन्य नाम कौन वर्णर अन्य नाम कौन पद वाक्य अक्षर ना फला सठिक उत्तर मन रखिए वर्णर अन्य नाम हूँ अक्षर जो बुझी वर्णर अन्य नाम कहले अक्षर को बुझाए जमीक अक्षर अर्थ हूँ जार क्षरण बा विनाश ना ताहा ही अक्षर जो बुझी गोटे झुंकर प्रयास उच्चारित होता वर्ण वर्ण गुड़िक अक्षर बोली कहुए एमतीक साधारण भाव में वर्ण और अक्षर को परस्पर समार्थक भाव ग्रहण कर वर्णमाला को अक्षरमाला कहुए जमीक ओडिया वर्णमाला कौच 49 वर्णमाला को नहीं सेमती आम अक्षरमाला कही था। नेक्स्ट जीवा ना अर्थ प्रकाश न कले ध्वनि को कौन बोली कहुए अर्थ प्रकाश यदि करूनी कौन ध्वनि यदि अर्थ प्रकाश करूनी केबे भी भाषा ही पार ना यदि अर्थ प्रकाश कर था अर्थबोधक ध्वनि आम कम पूर्व प्रश्न आम पढ़ले कि अर्थबोधक ध्वनि आम भाषा बोली कही जब अर्थ प्रकाश करूनी तो सी ध्वनि को आम भाषा बोली कहीपर ना ताले कौन व्याकरण भी हेनी लिपि हम ना तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी केवल ध्वनि अर्थ प्रकाश न कले ध्वनि केवल ध्वनि हो रही देखो। नेक्स्ट कौन कहला ना अर्थ प्रकाश न कले केवल एक ध्वनि बा शब्द मात्र कौन सी भी से वर्ण सॉरी कौन भाषा बिल्कुल भी हो पार ना जमीक वज्रपात घड़घड़ी कथा कहला बिजुली कथा कहला पवनर शब्द आदि केवल ध्वनि से केवे भी कौन भाषा नुह कहीं अर्थ प्रकाश करू ना ध्वनि जिते कौन अर्थ बहन करे से भाषार रूप निए जदि ध्वनि केते अर्थ प्रकाश करे सीटा भाषार रूप नहीं खाए मनुष्यर बागयंत्र मिश्रित अर्थरित ध्वनि ही व्याकरण आधार जीवा। नेक्स्ट वर्ण अक्षर और लिपि कौन समान अर्थबोधक कौन प्रश्न वर्ण अक्षर लिपि कौन समान अर्थबोधक ऑप्शन अच्छी ना हाँ ना केवल दुईटी ना कौन सी यार सठिक उत्तर मन रखिए ऑप्शन ए न हो वर्ण अक्षर आ लिपि
ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ ନିହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବ୍ୟାକରଣର କ'ଣ ବ୍ୟାକରଣିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକ ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ଲିପି ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସମଗ୍ର ଚିତ୍ରାତ୍ମକ ପ୍ରଣାଳୀ। ଲିପି କ'ଣ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ଆମେ ଲେଖୁଛେ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖୁଛେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ ତାର ହେଉଛି ଚିତ୍ରାତ୍ମକ ପ୍ରଣାଳୀ। ଧ୍ୱନିଗତ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତୀକ। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ତ। ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଏକକ ଉଚ୍ଚାରଣ। ତ ହେଉଛି ଧ୍ୱନି ଯାହା ବି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଲିଖିତ ରୂପେ ଲେଖୁଛେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ତାର ଇଏକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବେ ଏକା ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଓଡ଼ିଆରେ ବା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କାହାକୁ ନେଇକି ନା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ତ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ମୋଟ କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି? ତ କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଅଫିସିଆଲି 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ନା 48ଟି ହବନି, 50ଟି ହବନି, 52ଟି ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ଟୋଟାଲ ସମୁଦାୟ ଅଛି କେତୋଟି? 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 11ଟି ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ 38ଟି ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ଦ୍ୱିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। 11ଟି ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ 38ଟି ବାକିଟି ରହିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଟୋଟାଲ କହିଲେ 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ମାନବ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ମୋଟ 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ହେଲା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏଇସବୁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କଟି ଯାଇଛି ହେଲା। ତ ବିଭଜନ କଲେ 11ଟି ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, 38ଟି ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଟାକି 89ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦାୟ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ହର୍ଷ ସ୍ୱର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 4ଟି, 6ଟି, 8ଟି, 11ଟି। ହର୍ଷ ସ୍ୱର ହେଉଛି 4ଟି। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହର୍ଷ ସ୍ୱର କେତୋଟି ନା 4ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱରର ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ବିଭାଗୀକରଣ ହେଇଛି। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଆଉ ଅଛି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହର୍ଷ ସ୍ୱର କ'ଣ? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, କମ୍ ସମୟ ନେଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ହର୍ଷ ସ୍ୱର କହିଥାଉ। ହର୍ଷ ସ୍ୱର ସମୁଦାୟ 4ଟି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଅ, ହରସେଇ, ଦୀର୍ଘି, ରୁ। ଆଉ ଯେଉଁ 11 ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲେ 7ଟି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ କ'ଣ? କ ବର୍ଗର ବର୍ଗ କହିଲେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯେଉଁଟାକି ଟୋଟାଲ 25ଟି। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ସବୁ ଗ୍ରୁପରେ ବା ସବୁ ବର୍ଗରେ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣ। କ ବର୍ଗର ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା କ'ଣ କେମିତି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ହେଇଥାଏ ନା କ ଚ ତ କ ଚ ଟ ଟ ପ। ତ କଚକିତ ପଲେ ଆର୍ ମନେ ରଖିବେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କଚତ ପଲେ କ ତା ମୁ ଦୁ ଓ। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। କ ରହୁଛି କ'ଣ କ ବର୍ଗ, କ ରହୁଛି କଣ୍ଠ। ତ ଆମ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଚ ବର୍ଗ କହିଥାନ୍ତା ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା ତାଳୁ। ପଛଟା ତପ ଏପାଟେ ତାର ସିଧାରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ କତାମୁତ ଓ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ କହୁଛୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ନା କଣ୍ଠରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ ବର୍ଗରେ ଥାନ୍ତି। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କ ବର୍ଗ ଯେଉଁ 5ଟି କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଏହି 5ଟି ହେଉଛି କ ବର୍ଗୀୟ କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କହିଲା ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ, ମହାପ୍ରାଣ, ଘୋଷଣ, ଆଗସ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ମହାପ୍ରାଣ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରାଣ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଧିକ ନିଶ୍ୱାସରେ ବାୟୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାକୁ ମହାପ୍ରାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଓ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ କୁହାଯାଏ। ମହାପ୍ରାଣ କାହାକୁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ତ ଗ୍ରୁପ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗରେ ଆମେ କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ମନେ ରଖିଛୁ ନା 5ଟି। ସବୁ ବର୍ଗରେ 5ଟି ଲେଖା ଅଛନ୍ତି 1, 2, 3, 4, 5। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଯଦି ମହାପ୍ରାଣ କହିଥିଲେ ଯଦି ସେଠି ଅଧିକ ନିଶ୍ୱାସ ଆଉ ବାୟୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି 3ଟା ରହିଲେ 1 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର ଆଉ 5 ନମ୍ବର ତାକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ଧ୍ୱନି ରହିଥାଉ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ମହାପ୍ରାଣ 2, 3, 2 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର
ଯଦି ହେଇଗଲା କ'ଣ ମହାପ୍ରାଣ ଆଉ ଯୋଉ ବାକି 1 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର ରହିଲା ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ। ବୁଝା ପଡୁଛି? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅଘୋଷ, ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ, ଘୋଷ, ସଘୋଷ ନା ଉଷ୍ମ? ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ମନେ ରଖିବେ ଘୋଷ ଆଉ ସଘୋଷ। କ'ଣ ଘୋଷ ଆଉ ସଘୋଷ ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ଘୋଷ ସଘୋଷ କହିଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇ ଦାମ୍ଭାର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାହା ଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ। ଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ କ'ଣ ନା ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ ଖ ଛ ଛ ଟ ଠ ଦ ଥ ପ ଫ ଏବଂ ସ ସ ସ ତାଲବେଶ ବୁଦ୍ଧିନାଶ ଦାନ୍ତାସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ଘୋଷ ଧ୍ୱନି। ବୁଝା ପଡୁଛି? ସୂତ୍ର 1 2 ହେଉଛି ଅଘୋଷ, 3 4 5 ହେଉଛି ଘୋଷ। ଯୋଉ କହିଲା 1 2 ହେଉଛନ୍ତି ଅଘୋଷ, 1 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ଅଘୋଷ ହେଇଯିବେ। ବୁଝା ପଡିଲା? ଆଉ ଯଦି 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର ସେ ହେଇଯିବେ ଘୋଷ। ବୁଝା ପଡିଲା? ନେକ୍ସଟ ଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ଅନ୍ତସ୍ଥ, ଇଷ୍ମ, ଅଯୋଗବାହ ନା ନାସିକ, ଅନୁନାସିକ? ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ ଡି ନାସିକ ଆଉ ଅନୁନାସିକ। ନାସିକ ଅନୁନାସିକ କ'ଣ ଲେଖିବା? ନାସିକ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ମୁଖ ସହିତ ନାସା ବା ନାକ ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଥାଉ। କ'ଣ କହିଲା? ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ମୁଖ ସହିତ ବା ମୁଖ ସହିତ ନାକର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ନାସିକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଅନୁସାର, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଲା, ମଧ୍ୟ ନାସିକ ଧ୍ୱନି ପ୍ରତୀକ। ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ହେଲା, ନିୟ, ଣ, ନ, ମ। ଏହି 5ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ନାସିକ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆଉ କିଏ ଅନୁସାର ଆଉ ଇର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁନାସିକ। ତ ସ୍ୱର କେମିତି ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଭାବତା ଅଳ୍ପପ୍ରାଣ ଆଉ ସଘୋଷ ଧ୍ୱନି। ନେସିବା ତାଲବେଶ ବୁଦ୍ଧିନାଶ ଦନ୍ତେଶ ହ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ଶ୍ୱାସବର୍ଣ୍ଣ, ଅନ୍ତଃଶ୍ରବର୍ଣ୍ଣ, ଉଷ୍ମବର୍ଣ୍ଣ ନା ଅଚବର୍ଣ୍ଣ? ଏହିଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ସମୟରେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀକରଣ ହେଇଛି ଆକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରିବା ସମୟରେ ଏହାର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ବହୁତ ଉଷ୍ମ ଲାଗେ। ଉଷ୍ମ ପିଲେ ଗରମ ପିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ସନ ସି ଯୋଉଟାକି ଉଷ୍ମାନ୍ଦନ ହେଇଯିବ ସଠିକ। କ'ଣ ଉଷ୍ମବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା? ଉଷ୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଷ୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବାଷ୍ପ ବା ଉଷ୍ମ ବାୟୁ ବା ଗରମ ବାୟୁ ବା ଉଷ୍ମ ବାୟୁ। ଓଡ଼ିଆରେ 4ଟି ଅଛି ହେଲା, ତାଲବ୍ୟ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ଦାନ୍ତ୍ୟ ଆଉ କଣ୍ଠ। ଯେମିତିକି ତାଲବେଶ, ବୁଦ୍ଧିନେଶ, ଦାନ୍ତେଶ ଆଉ କଣ୍ଠ। ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ 4ଟି ହେଉଛି କ'ଣ ଉଷ୍ମବର୍ଣ୍ଣ। ଉଚ୍ଚାରଣ ଦେଲେ ମୁଖରୁ ଉଷ୍ମ ବାୟୁ ବା ଘର୍ଷଣ ଜନିତ ସ୍ୱିଚରୀ ବଳି ଧ୍ୱନି ବାହାର ଥିବାରୁ ଏହା ଉଷ୍ମ ଧ୍ୱନି। ପ୍ରକାରଭେଦ ତାଲବେଶ, ବୁଦ୍ଧିନେଶ, ଦାନ୍ତେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଅଘୋଷ ଏବଂ ହ ହେଉଛି ଘୋଷ ଧ୍ୱନି। ବୁଝାପଡୁଛି? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଓଡ଼ିଆରେ ଅଯୋଗବାହ ବା ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଗୋଟି? 2ଟି ନା 3ଟି ନା 4ଟି ନା 5ଟି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଯୋଗବାହ ହେଉଛି 3ଟି ଟୋଟାଲ। କେତେଟି? 3ଟି। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ? ଅଯୋଗର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଯୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଯୋଗବାହ ବା ପରାଶ୍ରୟୀ ବା ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। 3ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାର, ବିସର୍ଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମୁନି। ଏଇ 3ଟି ହେଉଛି ଅଯୋଗବାହର ବା ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ନା ଝିଅ, ର, ଳ, ଓ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଯାଏ? ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ, ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନା ଅନୁନାସିକ? ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ମନେ ରଖିବେ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ନା ଅନ୍ତଃସ୍ଥର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ କ ଓ ମ ଠାରୁ ଏବଂ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ତାଲବେଶ ହ ମଝିରେ ଅବସର ଥିବାରୁ ଏହା ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିପରୀତ ଏଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ମଧ୍ୟଗତି ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଝିଅ, ର, ଳ ଆଉ ଓ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଇଏ ଥିଲା ଟପ୍ ସବୁତକ ମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ସବୁତକ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ରିଲେଟେଡ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହିଲେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ବନିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଏଇ ବିଷୟରୁ ଧ୍ୱନି ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସେ ମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ତ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ଲାସରେ ଥିଲା। ତ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ।
क्लासटी भल लगी निश्चिंत भाव लाइक करेंगे, चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो देखा नेक्स्ट क्लास रे। रोची जय जगन्नाथ जय श्री राम।